Jai Shri Ram. Greetings, my dear students. I believe that you have spent your entire week in creative and useful manner. Here are some quotations on the display. I will read them. You also follow and read out loud. Hard work plus dreams plus dedication is equal to success. The key to success is hard work and determination. Focused hard work is the real key to success. ಇವುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಕನಸು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಮರುದಿನ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಛಲ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇ ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. Overall, all these quotations tell us that continuous hard work in right direction will ensure you the success. We have assumed ourselves that English is tough subject without putting enough effort. When we ask ourselves whether we have put strong effort or not, are we trying hard enough? Mostly not. Dears, English is a beautiful and interesting language. If you want to enjoy learning English, then you have to study English language in English only. You should dedicate half an hour daily for the purpose of English learning. Search in dictionary for the meanings of difficult words. You should write and pronounce together for better understanding. When you follow this method, you start loving the English language. When you love something, you learn it fast. I will assure you that in few months you will be teaching English to your friends. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡುವ, ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವ, ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ. ಕಠಿಣವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಬರಿಬೇಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. All the best, dears. Before going to the lesson, we have an activity. Let's do it. Solve these riddles and find out yourself how sharp your mind is. First one. What has many keys but can't open any doors? Andre key ide, but we can't open any doors using that key. What is the answer? Think. Yes, answer is piano. Second one, what can't be used until it's broken? Broken andre tundagodu. Think. What is the answer? Yes, answer is egg. Third one, what gets wet when drying? Enu ಅದನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಟವಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್,
I am full of holes. I can hold water. What am I? ಮೈ ತುಂಬ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಎಸ್, your guess is correct. That is sponge. Did you answer them correctly? Let's give more work to our brain. Jumbled letters. These letters are jumbled, and if you arrange them properly, it will become a fruit's name. Come, shall we try? Look at the pictures on the slide. It will give you hint. First one, Y-A-P-A-P-A. Second one, P-L-A-P-E. Third one, M-I-L-E. Next, W-I-K-I. Next, G-O-M-A-N. Next, G-O-A-N-E-R. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪಪಾಯ. ಕಿವಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆರೆಂಜ್, lime. Had fun? Great. Now, activities are over. You have answered the questions. You have arranged letters. Before going to the lesson, let's remember what we have studied in previous class. We have found the answers for what is a lighthouse? How are lighthouses useful to sailors? Where are the lighthouses built? We have also learnt about describing words with examples. Let's quickly go through the examples for describing words. I have written some describing words for the word man. Have a look. Read it loudly. First one, tall, honest, poor, ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನೌನಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ವ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ತದ್ದು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್. He is a fast driver. These are the two sentences. What you have to do is, you have to identify the adjective from the above sentences. First, they live in a beautiful house. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಗಳು ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್. When we say they live in a house, it means they are living in an ordinary house. When we say they live in a beautiful house, we are describing that the house is beautiful. ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ describing word is beautiful. Second sentence, driver is a noun. When we add fast as a describing word, we are saying that the driver can drive fast. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೌನ್. ಆ ಡ್ರೈವರನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತ? ಫಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Hope that no doubts in this section. Now, in today's class, we are going to learn the continuation part of the lighthouse lesson. Along with this, we will understand the grammar part of a sentence. At first, let us see where did we stop in the previous class. One day, Raju's father, Madhav, took him out on the visit to the lighthouse.
They started at 5 p.m. and reached the shore at 6 p.m. The lighthouse was a tall, strong building in the shape of a tower with the powerful lights. Raju was curious to know about the uses of lighthouses. His father explained that lighthouses help the sailors to know where the land is and what place they are near. The lighthouses also warn sailors and guide them away from the places dangerous to ships. ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾಧವ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟವರ್ನ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೇಲರ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೌ. I will read the lesson. You also read it out loudly. Raju was curious. He said, "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind." You know, Rajiv, in those days, before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was the safe place to land. These lighthouses guide them to safety. Kelidralva? Okay, now let's have a look at new words in this paragraph. Lit. It means having been burning. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉರಿಸು ಅಥವಾ ಬೆಳಗು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಲಿಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲಿಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಬೈ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್. ರೂಮನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. Raju was curious. He said, "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use the powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. Later, a large number of candles were used with the glass around them to keep out the wind." When Rajiv wanted to know how lighthouses work, his father told him that modern lighthouses used powerful electric lights. Then Rajiv wanted to know about the days when there was no electricity. His father explained that wood fire would be lit in high places on the shore, and a later large number of candles were lit in glass enclosures.
ಅಂದರೆ ರಾಜು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಆ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಆಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಏಳ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಎದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದಡದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು, ಗಾಳಿಗೆ ನಂದಿ ಹೋಗೋದಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next, what happened? You know, Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was the safe place to land. These lighthouses guide them to safety. Means, Mr. Madhav added that in the days before lighthouses were built, sailors got lost in the sea, and there was also the danger of ships wrecking against high rocks in the dark seas, being unable to see a safe place to land. The lighthouses guided them to ಸೇಫ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸೈಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರದ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಪಾಪಾ, when was the first lighthouse built? I don't know, my son, Madhava replied. But I believe that in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the early hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had been seen from a distance. Raju exclaimed, "How clever of the humans!" Madhav said, "Yes. Now, shall we go home after you have your favorite ice cream?" Raju said, "Oh, yes, Papa. Thank you." Yes, again we found some new words. Let's go through it first. First one, fisherman, a person who catches fish for living. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರು, ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Sentence for fisherman is Raju's father is a fisherman. Second word, exclaimed, to say or shout something suddenly because of surprise, fear, pleasure. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾಗ, ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರ್ಚ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, Raju exclaimed with wonder when he saw the elephant. ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜು ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Is the lesson only this much? No. Rajiv's questions and doubts are not yet over. Come, let's find out what they are. I will read the lesson. Listen carefully. Rajiv asked, Papa, when was the first lighthouse built? I don't know, my son, Madhav replied, but I believe that in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders. When Rajiv asked Mr. Madhav when were the first lighthouses built, he replied that he believed that some enterprising young men might have set fire to huge logs to guide the fishermen to return to the shore safely. ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಯಾಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು, ಒಣಗಿದಂತಹ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ ಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ನೆಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had been seen from the distance. Rajiv exclaimed, "How clever of the humans!" Madhav said, "Yes. Now, shall we go home after you have your favorite ice cream?" Rajiv said, "Oh, yes, Papa. Thank you." ಹಿರಿಯರು ನೆಗಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೇನು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರು ಕೂಡ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಆ ಬೆಂಕಿ ನಮಗೆ ದೂರ ತನಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಈಗಿನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜೀವಾಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಅವಾಗ ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ, ಓ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವನ, ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂದಾದ ನಂತರ. ಆಗ ರಾಜೀವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ಹೌದಪ್ಪ, ಸರಿ ಹೋಗುವ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
We learnt all these things about the lighthouses in this lesson in the form of a story. Have you listened to the story carefully? I have a question for you. In which tense this entire lesson is narrated? Present tense or past tense? Tell me. Very good. It was all in past tense. Now I will again tell you the summary of this lesson in Kannada for your better understanding. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ಅವನು ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದಡದ ಎತ್ತರದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕಾಣೆ ಆದಾಗ ಈ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತರಗೆಲೆಗಳಿಗೆ, ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay. Now I hope you have understood the lesson properly. What next? Yes, it's grammar time. Let's today learn and understand about the sentences. What is a sentence? A sentence is a group of words arranged in a specific order which makes a complete sentence. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಶಬ್ದಗಳು ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. Sings well very Supriya. A fruit mango is a. Play ball with children. These groups of words do not make any sense. Therefore, they are not sentences. They will make sense only when arranged in a proper order. As Supriya sings well. A mango is a fruit. Children play with ball. These groups of words make sense and they are giving some meaning. So, they are sentences. ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳಿತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We have understood how to make a sentence, but we should take care of following important instructions while writing the sentences. What are they? Come, let's see. First one, a sentence always begins with the capital letter. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದಲೇ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್
a question mark or an exclamation mark. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ? 3 ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ 3ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, part of the sentences are subject and predicate. What are they? A simple sentence that we spend or write consists of 2 parts, the subject and predicate. ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ 2 ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. Understood? I will give you some examples. The sun was shining brightly. In this sentence, whom we are talking about? Yes, here sun is a subject. Alva? Sun was shining brightly. Ali main agi ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ. So, sun is a subject here. Then ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸನ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ. ಅವನ ಕೆಲಸ, ಸನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಎಸ್, ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. The dog is black. Red, white and blue is my favorite. My sister drinks a lot of water. Can you identify the subject and predicate in these sentences? Okay, look at the table here. In first sentence, subject is dog, predicate black. In second, red, white, blue. ಅದು 3 ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, we learnt about how do we form sentence. Now tell me, are all sentences are same? No, right? Some sentences may be a question or may be a statement. Some sentences express our feelings. Now we understood that there are different types of sentences. So let's learn more about it. Kinds of sentences. Depending upon what the sentence convey, they can be classified into 5 types. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. In this class, let's learn about assertive and exclamatory sentences. Assertive sentences. An assertive sentence is a sentence which makes a statement or an assertion. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅನುಷಾ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀತಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 6th standard. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ.
ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, exclamatory sentences. An exclamatory sentence is a sentence that expresses a strong feeling of wonder, joy or sorrow. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, what a tasty mango. What a sweet voice Lata has. How clever the fox was. We won. What a beautiful day. I'm angry. What a horrible movie it was. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. At the end of every sentences there is a exclamatory mark. Have a look. So we have reached to the end of this session. Now it's your turn. Activity time. Make your own sentence for the following: seashore, ice cream, lighthouse. You have to make own sentence for these followings. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. You have to identify the subject and predicate for the following sentences. Sentences are: Grandma always tells stories. The house is white. The children are happy. The dog is hungry. ಇದರಲ್ಲಿ you have to find out what is subject and what is predicate. Hope you understood. Next one, identify and write the types of sentences for the following. So here I have given you some sentences. You have to identify the types of these sentences. 2 types ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. He is a good leader. God, I am in heaven. How beautiful this city is. Hey, I burn my hands. I kick the ball. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಯು ಸಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಸ್. ನೀವೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಟಿ ಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಚಂದದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯೋರ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಡಿಶ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪುಷಸ್ ದ ಬೆಂಚ್. ನೀವು ಕೂತೇನೋ ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಂಚನ್ನು ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ತಾರೆ, ದೂಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಹೌ ಯು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. Do your homework properly. While writing a copy, do not forget to follow the proper letter writing format. Remember, like and love English, then it will be easy. So, do not worry, don't be afraid. For your studies, we are here to help you. Be happy, stay safe, love your family and nature. Have a wonderful day ahead. Thank you.